दुनिया का खूबसूरत तरीन 41 किलोमीटर का सफ़र जी ट्रेन करती है फोर्ट विलियम तो मालीग तक। जैकोबाइट स्टीम ट्रेन पूरी दुनिया ते मशहूर है। हैरी पॉटर मूवी बनने तो बाद ये पुल जड़ा दुनिया भर दे विच हैरी पॉटर के नाम तो जानिया जान लगा। लो भी साढ़े हाथ च ना आ रह गया ड्रोन साडा उत्थे जा पिया। तुरे आउंदे ना सोहने सोहने नज़ारे वेंदे वेंदे ना मेरी नज़र पई है डेयरी फार्मां ते बड़े सोहने डेयरी फार्म है। उधर जाके वहाना तो इधर मैनू लगता सी ये बकरियां वा जिह छोटे बोते ऊँट आ तो ये ने लामाज बकरियां वर्गे आए इन्होंने लामाज कहिंदे आ क्योंकि इन्हां दा लैम दा ते चिकन दा ते कम आ वूल दा। सो इस तो ये चीज़ां बहुत पालदे मतलब वो तुहानूं वहावां ये आ वेखो इधर ये भेडां ही भेडां इन्हां साइड ते ना भेडां बहुत रखियां। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं नासिर ढिल्लों, तुसीं जुड़ गए साडे चैनल पंजाबी लहर ते। व्लॉग सीरीज़ चल रही है। पहलों यूके घूमते रहे, तुसीं वेख्या होना व्लॉग अज। कल दा असीं स्कॉटलैंड का सफ़र शुरू किया। सो ये अपनी शहजादी कैरावैन ते मोटर होम ते असीं कुछ दोस्त यूके तो स्कॉटलैंड का सफ़र कर रहे हैं। सोहने सोहने थावां ते घूमण वास्ते जा रहे हैं तो अगले कुछ दिन असीं साडा ओही टैंपरेरी घर होना तो इत्थे ही सौण ते इत्थे ही खाण ते इत्थे ही पीण। सो सारा कुछ इत्थे ही है। अज कल रात दे असीं स्कॉटलैंड पहुँच गए हैं तो अज असीं अगे सफ़र शुरू कर दिता आपां ईडनबरा। होर कुछ सोहणियां सोहणियां झीलां ने, कुछ वधिया वधिया थावां ने, कुछ आईलैंड ने। ये सारा कुछ तुहानूं इन्हां व्लॉगां 'च वेखण नूं मिलूगा। सो अज कित्थे कित्थे जाना ये सारा व्लॉग तुसीं जरूर वेखना। नाल दी नाल मैं दसदा भी जाऊँगा तो नाल दी नाल तुहानूं सोहणे सोहणे ड्रोन शॉट व्यूज़ जिहड़े आ वो भी कैमरे दी अख नाल विखाउंदा रहांगा। पहला असीं अज तुसीं वीडियो वेख रहे हो, सो एक दिन पहलों मैं जिदन मैं शूट कर रहा एक दिन पहलों व्लॉग अपलोड किया सी। तुसीं बहुत सारा प्यार दिता, मुहब्बत दी। सो इस तरह ही एप्रीसीएशन चाहिए होंगी है तो असीं सोहणे सोहणे व्लॉग वीडियोज़ तुहाडे रूबरू लैके आउंदे रहांगे। सो इस व्लॉग सीरीज़ जिहड़ी है चलनी है महीना डेढ़ महीना तो कोई भी व्लॉग मिस नहीं करना। बहुत स्वाद तुहानूं मज़ा आने वाला। नाश्ते का हो गया समा तो परौंठे मगरों लैके मूलियां वाले तो अगे सोना 6 जणियां ने ये हिसाब रखे हुण। हाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग। वाह काफ़ी चाह चलन रही नाल है। ते पेट पूजा करके तो फिर ही तुरना हुण। क्या बात पत्ती पहला बटर ला देते। मैं घी पाउणा है कॉफी देसी घ्यो लियांदा रख किथे डब्बा पता नहीं किथे पिया। देसी घ्यो भी हैगा यार चाह पत्ती हो गई है देखो आ सारा भरिया पिया। आला पत्ती आला देसी घ्यो लाना है लाला दियो बंद करके और बनाई इधर मेरा स्पीकर बनाई कितने दो जान बड़ा है। हाँ 2 चम्मच पा हां वो तो स्पीकर 8 लाला है। ले यादविंदर ध्यान लो अभी इधर आ गई कॉफ़ी। 2 चमचे देसी घ्यो दे पा के ते इधर आ के पा आलू वाले हैं। ये पनीर आलू पनीर वाला चको जी भाई साहब चको। हाँ जी सत्ती जी हाँ जी भाजी लो जी चक दियो भाई। रोटे तो दो बड़ा दो है ये सत्ती का कॉपीराइट कुर्जी भी ना दी परोठे वाली तो भरावा हुन की करिए। वो अंडे भी हैगे सत्ती ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਡੇ ਬਾਲਨੇ ਬਾਲ ਲਈਏ। ਪਾਪਾ ਬਾਲਨੇ ਕਿਤੇ ਭਾਂਡੇ ਚ ਵਾਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਜੀ ਦਾ ਭਾਂਡੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਂਡੇ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ ਦੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਸਤਰੀ ਵਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਖੜ ਜਾ ਸਭ। ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰके ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਵੱਲ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਰਾਤੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਰਾਤੀ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲ ਪਏ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਫਿਲਮ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸੀਨ, ਉੱਥੇ ਕੋ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2 ਘੰਟੇ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਆਈ ਲਵ ਸਕਾਈ। ਸੋ ਆਈ ਲਵ ਸਕਾਈ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੋਟਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਰਾਦਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਆਈ ਲਵ ਸਕਾਈ ਜਾਂ ਪੋਟਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ। ਵੇਖੋ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਵੈਦਰ ਹੈ। ਲੋ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਟ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਰੰਗ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ, ਵੀ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਇਧਰ ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਬਾਨ ਲੰਘਣ ਨੇ। ਓਬਾਨ ਕੋਈ ਕਸਬਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਵੱਲ। ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲ ਝੀਲ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਹ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਪਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਝੀਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਏਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵੇਂਦੇ ਨਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ੀਰੇ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਨਵਰਗਲਸ ਕੈਸਲ ਹੈ, ਲਾਚ ਲੋਮੰਡ ਇੱਥੇ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਠੀਕ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਕੈਸਲ ਹੈ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, 17ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਬਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਝੀਲ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਝੀਲ ਆ, ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਏਰੀਆ, 4 ਸਵੇਰੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਝੀਲ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਵਾ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਰੇਵੈਨ ਖਿਲਵਾਰ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ। ਇੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਉਹ ਕੈਸਲ, ਕੁਛ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ੀਰਾ ਟਾਈਪ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਡਾ ਕੇ ਡਰੋਨ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 4 ਸਵੇਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਸੋਹਣਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਲੈਂਕਸਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰਾਵੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਹੋਮ ਉਹ ਲਿਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਟੀ ਬੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੂਟ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਸਟੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਗਲਾਸਗੋ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲੌਚ ਲਮੰਡ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਇਨਵਰਗਸ ਗਲਾਸ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਣੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਜਾ ਕੇ ਆਏਗਾ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ। ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੁਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਆਇਲ ਆਫ ਸਕਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੋਟਰੀ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨ ਉਡਾ ਕੇ ਜਰਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਫੋਨ ਤੇ ਹਲੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹੁਣੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਡਰੋਨ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣੀ, ਹੁਣੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਝੀਲ ਪੂਰੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਵਧੀਆ ਹਨਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਟ। ਤੂੰ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ। ਲਓ ਵੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਬੈਕਅਪ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਟ ਨਿਕਲ ਆਉਣ। ਕਰੋ ਸੱਤੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਹੁਣ। ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਆਪਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਰੋਨ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਜਿਆਦਾ ਨੀਵੇਂ ਵੇਲਾ ਦਾ ਤੇਰਾ ਬਟਨ ਜਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੁਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਫਟੀ। ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਬੈਕਅਪ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨਾ ਸ਼ਾਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਵਹਾ। ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਲਾਜੀ ਸਪੁਰਦ। ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੈਰਨਾ ਜਾ ਵੜ। ਆ ਇੱਥੇ ਓਏ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਉਹ ਡੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਨਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੈਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੈਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਜੂ? ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਡਰੋਨ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਹੈਂ? ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੂਰ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੀ, 2 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਹੈ ਵਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਟੂਰ ਕੱਢਣਾ ਆਇਆ ਬਾਬਾ। ਹਾਂ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਆ ਬੰਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਬੜੀ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਬੋਡੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭ ਲਈਏ। ਆ ਨਾ ਬੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਉਹ ਬਗਲੇ ਉੱਡਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਤ ਕਰ। ਕਿਤੇ ਸੀਗਲ ਨੂੰ ਬਰੈਡਾ ਖਵਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਸਾਡਾ ਡਰੋਨ ਲੱਭਦੇ। ਸਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਦਿਲ ਆ, ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਆਵਾਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਬੜੇ ਰੁਕੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਆ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ से ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਆ ਪਿਆਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬਾਹਰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੱਚੇ ਪਰਵਾਰ ਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਡਰੋਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਇੱਥੇ ਉੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਵਾ ਦੀ। ਵੇਖੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਿਓ ਤੇ
ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੇਚ ਉਧਰ ਹਵਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਕ 'ਚ ਹਵਾ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਚਲੋ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਜੋਏ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਸਾਡੇ ਧੁੱਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਵੇਖੋ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੈਦਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਪ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰੂਟ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡਰੋਨ ਗਵਾਚਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਵੈਦਰ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੂਟ ਵਧੀਆ ਵੈਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਫਟਾਫਟ ਫਿਰ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ। ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਵਜ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਰੋਕੋ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਕ ਕਰਾਵਾਂ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਲਿਨੇ ਪਿਕਨਿਕ ਏਰੀਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਗਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਦਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਆਊਟ ਕਲਾਸ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਪਿਕਨਿਕ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਬੈਂਚ ਲਾ ਕੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦੇ ਫਿਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਰਾਵੈਨ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਹੋਮ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਾਕ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗਾਚ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਡਿਆ ਵੇਖ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੋਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੋਂ। ਅਮਨ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਪਏ ਦੋ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਕ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹੋ ਬਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਕਿੰਗ ਹੋਣ ਡਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਢਲਦਾ ਵਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇ ਸਟੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਤਜਰਬਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਵੱਖਰਾ। ਰਾਹ ਦਿਓ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਦਿਓ ਸਫਾਈ ਫਿਰ ਕਰਿਓ। ਸਫਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਪੱਕਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਗਾੜ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਤੋਂ ਚੜੇ ਜਿਹੜਾ ਅੜੇ ਤੋਂ ਚੜੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਲੂਣਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ
ਲੂਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਬਿਸਕੁਟ ਬਹੁਤ ਖਾਦੇ ਪੀਪਾ ਬਿਸਕੁਟ ਅੱਗੇ। ਆ ਚਟਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਟਾਊਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਟਾਊਨ ਹੈ ਜੀ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾ ਦਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਹ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖੋ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੀਲ ਜੀ ਲੱਗੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਰੈਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਦੀ ਉਹ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਆ ਗਏ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਧਰ। ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ? 20 ਮਿੰਟਾਂ ਅੱਜ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਆਪਾਂ ਲੰਘਣੇ ਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਪੈਨ ਨੇਵੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਊਂਟੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸਰ, ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਆ। ਜੇ ਲੋ ਬਜਟ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟ ਟਾਈਪ 3-4 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਈਕਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਪੋਰਟਰੀ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਦੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਲੈਨਫਿਨ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੈਕੋਬਾਈਟ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਟੂਰਿਸਟ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਾਈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜੈਕੋਬਾਈਟ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰੈਸ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵੇਖਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਆ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੰਘਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਸੇ ਹੀ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਮੇਨ ਟ੍ਰੇਨ ਲੋਕਲ, ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੈਮਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਈਡਨਬਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੈਮਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਈਡਨਬਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਵੈਸੇ 6-7 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਗਲੈਨਫਿਨਨ। ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਤੋਂ ਹਾਰਡਲੀ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਪੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪੁਲ ਆ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਫਿਲਮ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਜੈਕੋਬਾਈਟ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਮੁੜਦੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡਰੋਨ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਉਡਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਲੱਗਣੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੁਲ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਰਾਵੈਨ ਜਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਚੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਈਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਛ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ
ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਆ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਖਰੀ ਟਾਊਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਨਾ ਆਈਲ ਆਫ ਸਕਾਈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆਏ ਆ, ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਉੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਸਿਰਫ ਪੁਲ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਪੁਲ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖੀ ਹੋ, ਨਾ ਵੇਖੀ ਹੋਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ। ਸੋ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਵੇਖਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਲੈਨਫਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਆ, ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਪੁਲ ਵੱਜਦਾ, ਵੈਸੇ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈਰੀ ਗਲੈਨਫਿਨ ਨੇ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੁਲ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਆ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਝਰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸਾਫ, ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਪ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਹ ਗਲੈਨਫਿਨ ਵਿਡਕਟ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਣੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਝਰਨੇ ਵਗਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪੁਲ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਸ਼ਲ ਝੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੀਲ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਝੀਲ ਸਮੇਤ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਮ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖੋ। ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਲ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਲਓ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ 41 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੀ ਆ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਤੋਂ ਮਾਲੀਗ ਤੱਕ। ਇਹ ਜੈਕੋਬਾਈਟ ਸਟੀਮ ਟ੍ਰੇਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਮੂਵੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਲੁਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕ ਆਏ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 6 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 4 ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਇਹ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫੇਰ ਰੁਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਟੂਵਰਡਸ ਆਈਲ ਆਫ ਸਕਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਲੈਟਰ ਫਿਨੈਲੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਪਰ ਵੈਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ, 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਟਨ ਕੁਟਨ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਚਲਾ ਲਏ ਆ। ਵਾਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪਰ ਵੈਨ ਇੱਥੇ ਖੜਾਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੱਢਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਈਏ। ਆਉਂਦੀ ਆ ਨੈਟਵਰਕ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਆ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਰ ਵੈਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਲੇ 8 ਕੁ ਵਜੇ ਆ। ਇੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਦਿਨ ਡੁੱਬਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਪਰ ਵੈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਸਟੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖਣਗੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਆ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੋਤੇ ਊਂਠ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਲਾਮਾਜ਼, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਮ ਦਾ ਤੇ ਚਿਕਨ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆ, ਵੂਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਲਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਇਹ ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਰੱਖੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਵਾ ਇਹ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਹਲਕਾ ਕਰੰਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਵੱਛੇ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੈ ਆ ਬੋਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ। ਹਾਂ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ। ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਵੇਖੀਏ ਜ਼ਰਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲਾਸਿਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਏਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਖਿਲਾਰੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ ਆ ਵੱਡੀ, ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਡੇਵਿਡ ਬਰਾਊਨ 330D ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਡ 4000 ਹੈ। ਉਹ ਫੋਰਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 60 ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ, 1960 ਮਾਡਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ, ਚੱਲਦੇ ਹਰੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਹਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ 135 ਆ, ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਆ 135 ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ CD70 ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇਲ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ CD70 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ, ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਰੱਖਿਆ 135। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਫਰਗੂਸਨ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੋਰਟਸਨ ਮੇਜਰ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫੋਰਟਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫੋਰਟਸਨ ਹੈ। ਫੋਰਟਸਨ ਮੇਜਰ। ਫੋਰਟਸਨ ਮੇਜਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਫੋਰਟਸਨ ਮੋਸਟਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਡੇਵਿਡ ਬਰਾਊਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਡੇਵਿਡ ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆ। ਡੇਵਿਡ ਬਰਾਊਨ 995। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਰੱਖੀ, ਵੇਚਦੇ ਬੂਝਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਦਾਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੁਣ ਇੱਡੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਇਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ। ਉਹ ਵੇਖ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਟਰਾਲੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਆਈ, ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਤਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਈ। ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਨੇ। ਆਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਤਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਲੇਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂਅਲੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀਲ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਣਕ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਤੂੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਰਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਬੇਲ ਜੇ ਬਣ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਬੇਲ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਆ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਚੱਕੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਪੀਟਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਤੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਇੰਜਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੰਜਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਜਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, BMX ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੀਲ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਬੜਾ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਲ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਹਲ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਹਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲੂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਤਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਜੋਤਣ ਨੂੰ, ਹਨਾ ਵਾਹੁਣ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕਿਚਨ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲੰਚ ਡਿਨਰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਗੈਸਟ ਰੁਕਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲਾਨ ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਆ ਹਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪੱਖੇ ਪੁੱਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਤਗੜੇ ਜਾਨਵਰ, ਕਿੱਡੇ ਤਗੜੇ ਵੇਖੋ। ਆ ਬੱਚਾ ਵੇਖੋ, ਸਾਨ ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ। ਦੇਖੋ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਚਾਰ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਫਰੈਸ਼ ਖਾਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਸਮਰ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮੀਟ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਪਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਭੇਡਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉੱਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੂਲ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਦੂਜਾ ਲੈਂਪ ਸੱਦਦੇ ਆ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਪ ਸੱਦਦੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਚਰਦੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ, ਆਪੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪਹਾੜਾਂ ਭੂੜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਭੂਰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਡੰਗਰ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲ ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਵੀਂਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਰਤੀ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਸਟੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾ ਕਮਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਰਾਤ ਅੱਜ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਪੀਅਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪੇੜ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਪਾਉਂਡ ਆ ਕਿ 5 ਪਾਉਂਡ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਆ ਜੀ?
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ 15 ਪਾਉਂਡ ਓਵਰਨਾਈਟ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਓਵਰਨਾਈਟ ਦੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪੀਐਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ, ਇਹ ਤੁਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਸ਼ਤੀ, ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣਾ, ਕੈਰਾਵਨ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਹੋਮ ਰੁਕਣਾ, ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਦੁਆਲ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ। ਸੋ ਵਲੌਗ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇੰਜੋਏ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਈਲ ਆਫ ਸਕਾਈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੋਟਰੀ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲੋਗੀ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਰਾਦਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਟਾਈਮ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਆ, ਖਾਣਾ ਪਦਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਫਿਰ ਸੋਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਗਲਾ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵਲੌਗ ਪਿੰਡੋਂ ਅਮਾਰ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਦਾ ਵਲੌਗ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ, ਰੱਬ ਰੱਖ।